ମଧୁମୟୀ ମଧୁମୟୀ ମା ଏଇ ଶୁଭ ସକାଳରେ ମଧୁମୟୀ ମଧୁମୟୀ ମା ଏଇ ଶୁଭ ସକାଳରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମାଗ ତୁମରି ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମଧୁମୟୀ ମଧୁମୟୀ ମା ଏଇ ଶୁଭ ସକାଳରେ ମଧୁମୟୀ ମଧୁମୟୀ ମା ଏଇ ଶୁଭ ସକାଳରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମାଗ ତୁମରି ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମଧୁମୟୀ ମଧୁମୟୀ ମା ଏଇ ଶୁଭ ସକାଳରେ ସକାଳର ତୁମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାମ ରାତିର ଶେଷ ପ୍ରଣାମ ଏଇ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଛନ୍ଦରେ କେବଳ ତୁମରି ନାମ ସକାଳର ତୁମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାମ ରାତିର ଶେଷ ପ୍ରଣାମ ଏଇ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଛନ୍ଦରେ କେବଳ ତୁମରି ନାମ ପ୍ରେମମୟୀ ପ୍ରେମମୟୀ ମା ମୋ ହୃଦୟ ବେଦୀରେ ପ୍ରେମମୟୀ ପ୍ରେମମୟୀ ମା ମୋ ହୃଦୟ ବେଦୀରେ ଦେଇଛି ମୋ ଜାଳି ପ୍ରେମର ଦୀପାଳି ତୁମରି ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମଧୁମୟୀ ମଧୁମୟୀ ମା ଏଇ ଶୁଭ ସକାଳରେ ଭାବରେ ଆସ ମା ଭକତିରେ ଆସ ଆସ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଲୋକରେ ଆସ ଅନ୍ଧକାରେ ଆସ ଆସ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱରେ ଭାବରେ ଆସ ମା ଭକତିରେ ଆସ ଆସ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଲୋକରେ ଆସ ଅନ୍ଧକାରେ ଆସ ଆସ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱରେ ସ୍ନେହମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଗো ଅଛ ମୋର ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ନେହମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଗো ଅଛ ମୋର ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯୌବନ ହେଉ ସମର୍ପଣ ତୁମରି ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ଜୀବନ ଯୌବନ ହେଉ ସମର୍ପଣ ତୁମରି ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମଧୁମୟୀ ମଧୁମୟୀ ମା ଏଇ ସକାଳରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମାଗ ତୁମରି ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମଧୁମୟୀ
ମଧୁମୟୀମା ଏଇ ଶୁଭ ସକାଳରେ ଏଇ ଶୁଭ ସକାଳରେ ଏଇ ଶୁଭ ସକାଳରେ वंदे मातरम। प्रणाम भाई प्रणाम। बहुत सुंदर थिला आंतरिक निवेदन आम समस्त उद्देश्य आम समस्त तरफ माँ प्रभु पाखे नवेदन पुणी थे कार्यक्रम को समस्त स्वागत। विशेषकर आज सर्वोत्तम आविष्कार जो आलोचना भाई धारावाहिक भाव में आलोचना करुले एवं किछि दिन बंद थिला हुए तो माँ इच्छा पुणी थे कार्यक्रम आरंभ होती माँ इच्छा तेणु माँ इच्छा पाखे आम समस्ते निजक नवेदन करवा से इच्छा आमको परिचालित करूँ। आम इच्छा गुड़िक इच्छा परिचालित हो। आलोचना आम पाखे रही सम्मान्य विकास रंजन परिड़ा भाई भाई को समस्त तरफ प्रणाम। कार्यक्रम को स्वागत एवं आज आलोचना माँ जहाँ आम साइती रखिंट आम पाखे बाढ़ा अनुरोध। भाई प्रणाम। प्रणाम माँ परम प्रभु श्रीबिंदु विभेदन एवं परम प्रभु चरण कमल मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम एवं उपस्थित समस्त मातृ सन्तान मान प्रणाम करने सहित समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को प्रणाम जनाऊँ कृतज्ञता ज्ञापन कर गोटे हृदय भक्ति भरा स्पंदन को आम प्रार्थना माध्यम अनुभव करते बोधे जमी अपा ए कहले माँ इच्छा सब घटुची आज भाई कंठे प्रार्थना शुणा भी बोधे माँ इच्छा ही कारण जो विषय वस्तुटी आम आज आलोचना करवा से विषय वस्तु सहित ये भाव भरा प्रार्थनार गोटे बहुत स्ट्रंग रिलेशन रही तो यहाँ तो आम निर्धारित करूँ आज भाई प्रार्थना गाइबे कौ प्रार्थना गाइबे किपरि भाव में गाइबे आमर द्वारा योजना नुह आम योजना नुह निश्चित आर पश्चात दिव्यजननी ही इच्छा रही समस्त को अनुरोध करी आम भाव जो हजि जाते किसी समय प्रार्थना जो मेंटेन करवा किसी समय कंटिन्यू करने चेष्टा करवा स्तर रहा चेष्टा करवा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस रहा चेष्टा करवा आपण मैंने आलोचना ही बुझे यार कनेक्शन कौन रही आम नुआ विषय वस्तु आरंभ करवा यूनिफिकेशन आरंभ करने पूर्व आम जो सरेंडर चैप्टर आलोचना करते शेष पेज आम पढ़ा 12 पेज इंट्रोस्पेक्शन ऑन सरेंडर ठीक है पूर्वपर प्रसंग मेंटेन हाँपाई आम पढ़ा समर्पण कौन समर्पण हूँ गोटे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस गोटे गोटे स्वतंत्र अवस्था आम कहूँ जड़े समर्पित होगी कार्य कर गोटे स्वतंत्र चेतनार स्तर को जाए कार्य कर आम मैंने अनेक समय केमिति स्टेट ऑफ सरेंडर अवस्था को जाए किपरि कार्य करा जाए हम एक्सपीरियंस कर अनुभव आम मानकर कहा कम थे कहा अधिका थे किंतु संसार एमती कौन भी व्यक्ति नहीं जी समर्पित होगी कार्य कर एक्सपीरियंस नहीं ना अन्य दृष्टि कहले अंतरात्मा एक्सपीरियंस नहीं ना एमती कई भी लोक ना आमर भितर सब सत्ता मान उपस्थिति रही वास्तव उपस्थिति रही आमर मनर उपस्थिति प्राणर उपस्थिति शरीर उपस्थिति रही वास्तव रही अंतरात्मा उपस्थिति भी वास्तव ही रही
ତ ଯୋଉ ସତ୍ତାଙ୍କର ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାକୁ ହୁଏତ ଆମେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କେହି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଅନୁଭବ ଆଦୌ କରିନାହୁଁ, ଏକଥା କେହି କହିପାରିବେ। ଅନୁଭବ ହୁଏତ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ନ ହେଇଥାଇପାରେ, ଅନୁଭବ ହୁଏତ ୱିଥ୍ କ୍ଲାରିଟି ବା ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ନ ହେଇଥାଇପାରେ, ଅନୁଭବ ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବଟି କେମିତିଆ, ସେ ଟେଷ୍ଟଟି କେମିତିଆ, ଏଇ କଥାଟି ଆମକୁ ଜଣା ନଥିବାରୁ ଆମେ ସେ ଅନୁଭବକୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ଜାଣିନାହୁଁ। ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଲୁଣ ଖାଇନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଲୁଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା, ସେ ଅତି ବେଶୀରେ ଏଇଆ କହିପାରେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି, ବା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖିଛି ଇଏ ସେଇ ସ୍ୱାଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ସ୍ୱାଦ, ଏତିକି ହିଁ ସେ କହିପାରିବ। ସିଏ କଣ କହିପାରିବ କି ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଲୁଣ, କହିବ କି? ତାର ସେ ଜାଣିନି ଲୁଣ କଣ, ଲୁଣିଆ କଣ, ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ମାନେ ସେମିତି ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲେ କିପରି ଲାଗେ, ଯଦି ଏଇ କଥାରେ ଜାଣିନଥିବ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଭବ କିପରି, ଯଦି ଏଇ କଥାଟାକୁ ଜାଣିନଥିବା ଅନେକ ଥର ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆସିଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିବା, ଏମିତି ହେଇଥିବ। ସେମିତି ସରେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇକି କିପରି କାମ କରିହୁଏ, ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଅନେକ ଥର ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କାମ କରିଥିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିବା ଯେ ହଁ ମୁଁ ବି ସରେଣ୍ଡର ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସରେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ବା ସେପରି ସ୍ତରକୁ ଯାଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିନଥିବା। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ସରେଣ୍ଡର ବା ସରେଣ୍ଡରର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ରହିଛି। ମୁଁ ଏ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଁରା ଶିଖି ନାହିଁ, ସେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଯାଇଛି ବାରି, ଯୋଉ ନଦୀ ସେ ପାର ହେଇଛି ସେ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ ନାହିଁ, ପୋଲ ନାହିଁ, ତ ମତେ ପଚରାଯିବ ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ଡଙ୍ଗାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ କି ନାହିଁ, ତ ଯିଏ କହିଦେବ ସେ ଲୋକଟି ନିଶ୍ଚିତ ଡଙ୍ଗାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଯଦି ସେ ଲୋକଟି ପହଁରା ଶିଖିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନର ଚାନ୍ସ ଥାଏ ଯେ ସେ ହୁଏତ ଡଙ୍ଗାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜେ ପହଁରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଭାରି, ତାର ଉଭୟ ଅପସନ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଲୋକଟି ପହଁରା ଶିଖି ନାହିଁ, ତ ଯଦି ସେ ଏପଟକୁ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମଣିଷ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ସରେଣ୍ଡରକୁ ଆସିକି କେବେ କାମ କରିନି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ବିଙ୍ଗ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟେ ସୀମିତତା ରହିଛି, ଆମର ମନର ସୀମିତତା ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରାଣର ସୀମିତତା ରହିଛି, ଆମର ଶରୀରର ସୀମିତତା ରହିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ବିଙ୍ଗ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ତାହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି? ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛୁ, ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେସବୁ ହେଇନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମର ଅଜଣାତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସେ ଅସମ୍ଭବ ମିରାକ୍ୟୁଲସ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ସରେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସରେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେଟକୁ ବା ସମର୍ପିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାରୁ ଗୋଟେ ହାୟର ଫୋର୍ସ ସହିତ ମୋର ଲିଙ୍କ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମତେ ମାଧ୍ୟମ କରି ସେଇ ଫୋର୍ସ ବା ସେଇ ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରେଇ ନେଇଛି। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକଟି ପଢୁଛୁ, ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ରିଅଲ ଟେଷ୍ଟ କଣ, ସମର୍ପଣର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ କିପରି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଆମର ଅନୁଭବ କିପରି ହୁଏ, ଆମେ ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଶିଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅତି ସହଜରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ରହି ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ କେତେବେଳେ ଦିନ ଭିତରେ କୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛି,
କୋଉ ସମୟରେ ସମର୍ପଣର ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଯେପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ନେଇପାରିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛୁ ଏଇଟାକୁ। ଅବଜରଭେସନ ଏଇଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିବି କୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଛି କୋଉ ସମୟରେ ସହଜରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି। ସେହିପରି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଶିଖାଯାଉଛି, ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି, ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ସମର୍ପଣକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା। ଜଣେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଜଣେ ଲେଖକ, ଏଇଟା ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡିଟେଲ କଥାଟି ମନେ ପଡୁନି। ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖାଟିଏ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେଇକି ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ କେମିତି ମଣିଷ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତିର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯାନ୍ତି। ଅନେକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଲେଖିଥିଲେ ଜଣେ ଲେଖକ। ଆର୍ଟିକଲଟି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଶ୍ରମର ମାଗାଜିନ୍ କଲ୍ ବିୟଣ୍ଡରେ ପଢିଥିଲି। ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ କୋଟ୍ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମହାନ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ରୋଜର ଫେଡେରର, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ କି ରୋଜର ଫେଡେରର କି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହେଇଥିବେ ଯେ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଟେନିସର ଯୋଉ ସଟ୍ଟି ମୁଁ ଯେବେ ବି ମାରିବାର ସଫଳ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଶକ୍ତିଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୋ ଦ୍ୱାରା କରେଇ ନେବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏମିତି ଆସିଥାଏ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାର ଆଉ କିଛି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଉ ଯେ ମୋର ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ମୋର ଯାହା ଧନ, ମୋର ଯାହା ସମ୍ପର୍କ, ମୋର ଯାହା ଯାହା ଜ୍ଞାନ କିଛି ଏଠି କାମ କରିବନି। ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବି। ବେଳେବେଳେ ଅନକନସିୟସଲି ବି ସେ କଥାଟି ହେଇଯାଏ ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 50ଟି ବାଘ ଆମକୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଲୋକ କହିବ ମୁଁ ତ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ହିଁ ପାରିବିନି, ଲାଭ ବି କିଛି ନାହିଁ, ତ ସେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବ, ତାମାନେ ସେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲେସନେସ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲା, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ସଚେତନ ଥିବ ସେ ସେମିତି ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନଟି, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ବି ଅନକନସିୟସଲି ହେଇଯାଏ। ଅନକନସିୟସଲି ମାନେ ଆମର ସୁପରଫିସିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ଜାଣିପାରେନି, ଆମ ହୃଦୟ, ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବାହାରେ ଜାଣିପାରୁନି। ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ସେ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରେ। ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲେ ଆମେ ମାନେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇକି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ନହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ବାଘ ସହିତ ଲଢେଇ କରି ତାକୁ ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ବାଘା ଯତୀନଙ୍କର ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଘକୁ କେମିତି ହରେଇ ପାରିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜଣେ କୋମଳମତୀ କିଶୋରୀ ନିଜ ହାତରେ ଖଡ୍ଗ ଧରି ଶହ ଶହ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ଭୟଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ହରେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତେ, ସିଏ ବି କୁହନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ମତେ କୋଉ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରେଇ ଦେଇଛି। ବାଜି ପ୍ରଭୁ ବି ସମାନ କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ବି ସମାନ କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ଅନେକ କଥା, ଯେ କବି, ଲେଖକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟଟି କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ତାମାନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା କରିନିଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ସରେଣ୍ଡର, ସମର୍ପଣର ଅବସ୍ଥା। ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେମାନେ
समर्पणर अवस्था को पलांती आउर किसी निजस्व रहे नहीं भगवत संकल्प सहित संकल्प मिसी जाए भगवत चेतना सहित भगवत सत्ता सहित सत्तार एकात्मता प्राप्त हो जाए तो सी भगवान पूर्ण जंत्र हो जाए जोटा अन्य मानक गोटे अकेजनाली आसूची से जोगी मान जोगी स्वाभाविक अवस्था समर्पण अवस्था स्वाभाविक अवस्था आम मैंने से स्तर को जीवाई प्रार्थना करुचु प्रयास करुचु चेष्टा करुचु एफर्ट दौचु से स्तर को जीवाई आमर आज अध्ययन प्रयास देखिए कहते केमी करवा फास्ट गो गो डीप विद इन ये अभ्यास तो आम बहुत थर आलोचना करने चेष्टा करते आमको गोटे फांका समय मिलूँ किसी कार्य ना आम से समय एक्सट्रोवर्ट हवाई अभ्यस्त माँ एक कहते मो जब किसी कम ना कार्य सरीगला मु कौन करी मु सिनेमा देखी न्यूज पेपर पढ़ी ना गसिपिंग करी यहाँ माने मु मोर कॉन्शियसनेस को डिग्रेड करोची लोअर लेवल को नौची एवं मोर समय नष्ट करुच्ची एक्सट्रोवर्ट अवस्था को पढ़ाऊँ माँ कि कौन कहते से समय आम अंतर्मुखी हवाई चेष्टा करवा अंतर मध्यम को प्रवेश करने चेष्टा करवा जेहेतु आम किसी कार्य ना बाहर सब कार्य सरीगला मोर प्रकृत कार्य को आरंभ करी मोर प्रोफेशनल वर्क मोर फैमिलियर सोशल वर्क जहाँ जहाँ सब रही मोर जहाँ जहाँ सब डेली रुटीन सब रही कर सारा किसी समय मिलला तो पुणी कहीं बाहर को जी मुझे दिन सारा बाहर ही बुलूली मु दिन सारा बाहर बुलूली आप दिन सारा बाहर बुलूं सब कार्य सरीगला आप कौन करेंगे निजर होम भितर को निज घर भर एंटर कर गोटे लोक दिन सारा बाहर बुली बुली सब कार्य सरीगला सी पुणी आहरी बाहर को जीव कि मैंने राति बाहर को जाऊ कि बाहर बुलाबुली कार्य सारिकी मैंने गृह को प्रत्यावर्तन करू संध्या समय ये जमती कथा सेमती आमे जो आउटर कॉन्शियसनेस रे सुपरफिशियल कॉन्शियसनेस रे दिन तमाम आमे बुलिलु दिन तमाम आमर बुलाबुली चलला जदि से बुलाबुली गुरा सरीगला आउ किसी समय मिलला आमे पुणी सिनेमा देखिबारे न्यूज पेपर पढ़िबारे गसिपिंग करिबारे आउरी बाहर को जीवा कि आम टे इनर जर्नी आरंभ करवा भितर को टे क्वाइटली बसिकी आम गभीर भाव चिंता करने चेष्टा करवा जे मोर प्रकृत जीवन लक्ष्य कौन मुझे कहीं जन्म होती कौन करवा उचित एवं कौन करुच्ची कौन चिंता करवा उचित मुझे कौन चिंता करुच्ची मो भीतर भाव किपर रहा उचित वास्तव भाव किपर अच्छी तो आटलिस्ट मुझा चिंता करी ना इंट्रोवर्ट हेबी ना मोर इनर जर्नी को आरंभ करी ना अंतर्मुखी हेबी ना यहाँ आम मान फ्री समय ये दि जाऊँ मु अनेक लोक सहित सांग हो अनेक वस्तु सहित संपर्कित अनेक घटना सहित संपर्कित अनेक व्यवस्था सहित संपर्कित ठीक अच्छे तार आवश्यकता भी रही किंतु जो फका समय मिलूँ मो निज सहित तो टे संपर्क रखी मु बहुत लोक सहित बाहर सांग हेली मो निज सहित सांग हाँपाई मो पाखे समय बाहर करने आवश्यकता अच्छी ना नहीं मो निज सहित माने मोर अंतर सहित टे सांग हेबी ना नहीं तो ये जो भितर को जीवार अभ्यास टी आमको सर्वदा करने पड़ो केमी अंतर मध्य को हृदय मध्य को स्टेप बाय स्टेप अवतरण करने पड़े आम पूर्व से विषय आलोचना कर कथा ये व्यवहार करते फास्ट गो डीप विद इन जो आम भितर को चली जावा आम बर्तमान दिल्ली रे अच्छु मार्च मासर मध्य भाग दिल्ली रे अच्छु 35 डिग्री 36 डिग्री टेम्परेचर आम अच्छु मे मास जदि आम पूरा अति गरम अतिशय अवस्था थी हठात दिल्ली रु गोटे यात्रा आरंभ हो कुआड़े नैनीताल को आम धीरे धीरे जिते जाऊा काठगोदाम पर्यटन पहुंचा से गरम को आम एक्सपीरियंस करवा उठा ऊपर धीरे धीरे से गरम कमी 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 जीव एवं जिते आम पूरा कंप्लीट टॉप को पलैवा से जगार आमको बहुत मोटा मोटा शीत वस्त्र परिधान करने को बाध्य होगा पड़ो कारण से टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाए तो 45 रु 3 डिग्री पर्यटन आम गोटे कौन जर्नी आम कलु
तो गोटे जगह किसी घंटा पूर्व आम खरार थिलु आमको गोटे टी शर्ट सर्ट्स पिंधिक बसी झाड़ बोही जाऊला रुमाले पोछि पकाउलु किंतु किछि घंटा पर आम वर्तमान सब प्रकार शीत वस्त्र पिंधिछु ग्लोव्स सॉक्स कैप सब किछि आमको पिंधिया बाध्य होगा पड़ी तो जो राज्य रे आम प्रवेश करवा जो जलवायु मध्य प्रवेश करवा से जलवायु को आम एक्सपीरियंस करवा फील करवा एवं तार प्रभाव आम जीवन में पड़ो सेमती आम जो आउटर अवस्था रही चेतनार गोटे बाह्य अवस्था रही आम जीवन गोटे अवस्था रही आम चिंता चेतना भाव गोटे प्रकार अवस्था रही आम जो अंतर राज्य मध्य प्रवेश कर तो अंतर राज्यर जो आटमोस्फियर अच्छी तार जो पाणीपाग तार जो परिवेश रही तार प्रभाव आम जीवन को प्रभावित कर आम जो भितर को प्रवेश करवा स्वतःस्फूर्त भाव में भीतर चेतनार प्रभाव में आम चिंता भावना रे मध्य अनेक भिन्न धरण प्रभाव आस आम गोटे भिन्न स्तर को चली तो जिते अंतर यात्रा कर अंतर स्तर को जावा से स्थान ही स्पिरिचुअल लाइफ डिसीजन नि जाए आम सुपरफिशियल अवस्था रही नहीं पार ना आम गोटे डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग आसी जाए ये से कथाटी आमको शिखा जामें भितर को जीवा पर ही निजक पचार आस्क योर सेल्फ व्हाट डज ट्रू सरेंडर मीन फॉर मी मु बाहर समर्पण क्या कहुए मुझे बुझीपारे तो समर्पण कौन बुझापी हेले मीराबाई स्तर को जावाक पड़ो राधा स्तर को जावाक पड़ो आ राधा अवस्था मीराबाई अवस्था बाहर ना भितर अच्छी तो मु मोर अंतर स्तर को जाई से अवस्था रही से परिवेश से वातावरण से पाणीपाग रही ही निजक प्रश्न करी जे मो समर्पण माने कौन से जो उत्तर टी आस उत्तर मोर बाह्य जीवन उत्तर सहित तार बहुत भिन्न माने भिन्नता रही आम बुझीपार से ठीक उत्तर आसो आम कौन करवा जो भितर उत्तर टी आसो शुणा चेष्टा करवा ट्राई टू हियर एन आंसर व्हाई व्हाइल यू कीप योर माइंड एज क्वाइट एज पॉसिबल मन को नीरव रखी मन को से इंटरफेयर करने न दे अंतर से बाणी को शुणा चेष्टा करवा मुझे प्रश्न टी पचारि से प्रश्न उत्तर टी कौन आस कौन से उत्तर टी आस माँ गोटे इंटरेस्टिंग कनसेप्ट अच्छी आमरी बोध हुए जो कथाटी आम शिखी जा माँ आशा कर आखि खोलिक समस्त देखुं आम आखि खोलिक देखिले बड़ कथा कौन देखा कान खोलिक समस्त शुणुं आम कान खोलिक आखि खोलिक कौन बा शुणी पार देखिपर अधिकाटा कि ना बाहर कि ना मत मो सामने वाटर बटल टी जमी देखा आप सामने वाटर बटल टी आपको सेम देखा भिन्न देखा जाऊ कारण आखि खोलिले बाहर जिनस समस्त सामान देखा जाए आखि खोलिक आप हिमालय को जमी देखिए आखि खोलिक मु हिमालय को सेमती देखिए आखि बंद करके जब देखिलु से भिन्नता आस जहाँ आमको देखा सी देखा सहित जहाँ देखा जाऊनी से मत देखा से जो आम अंतर चक्षुर कथा देखा जो आमर बाह्यकर्ण बाह्य चक्षुर कार्य समाप्त हो अंतरकर्ण अंतर चक्षुर जो अंतर दर्शन अंतर श्रवण सेटा आम लक्ष्य तो आम आमर बाहर कान खोलिक तो बहुत आंसर शुणु बाहर आखि खोलिक तो बहुत बाह्य जिनस देखु आमको वर्तमान अंतर बाणी को शुणा पड़ो निजर मन को नीरव कर कान को बंद कर आखि बंद कर अंतर से बाणी को अंतर से उत्तर टी शुणा अभ्यास करा पड़े से मन टी नीरव रखा दरकार कारण आम ये बाह्य इंद्रिय गुड़िक प्राथमिक अवस्था मनर प्रवाह ही प्रभावित कार्य करपर्यंत मन आक्टिव थी ये इंद्रिय गुड़िक भी आक्टिव रहे मन नीरव है स्वतः भाव में ये बाह्य इंद्रिय गुड़िक गोटे नीरवतार अवस्था को जी से नीरवतार मध्य आम मैंने अंतर बाणी को शुणा नीरवतार एक्सपीरियंस जो मैंने आजिकल तो सहर जो परिसीमा गुड़िक बढ़ी बढ़ी चली गाँव परिवेश परिस्थिति कमी कमी आसूची आम मैंने समस्ते ग्रामांचल से नीरवता को अनुभव कर सकाळे दिन बेला विभिन्न प्रकार कोलाहल चली कार्य व्यस्तता भितर आम अनेक कोलाहल रही राति हो गला ये रातिर नीरवता तो आम एवं धीरे धीरे सहर भी बुझीपर ग्रामांचल बेसी सहज बुझी जाए
ଯେତେବେଳେ ସେ ନିରବତାଟି ଆସିଯିବ ଅନେକ ଅଶୁଣା ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଶୁଭିବେ। ଦିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନୁ, ବାହ୍ୟ କୋଳାହଳ ତାଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ନୀରବ ହେଇଯିବ, ବାହାରର କୋଳାହଳ ନୀରବ ହେଇଯିବ, ଆମେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିପାରିବା। ଯେମିତି ବାହାରର କୋଳାହଳ ନୀରବ ହେଇଗଲେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ, ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ହେଇଯିବ, ମନ ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ହେଇଯିବ, ଅନେକ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ରାତ୍ରିର ଆକାଶରେ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଦିନର ଆକାଶରେ ତାରା ଥାଆନ୍ତି, ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋକ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଯେମିତି ଆଖିର ମାନେ ସେ ରାତିର ଆକାଶରେ ଅନେକ ଜ୍ୟୋତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ବାହ୍ୟ ମନଟି ନୀରବ ହେଲେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବାହ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଶ୍ରବଣ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା। ଅନ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ এটা ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ କେତେ ଦୂର ଏଇ କଥାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, କେତେ ଦୂର ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା ସହିତ ଅନ୍ତର ଦର୍ଶନ ଅନ୍ତର ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛେ। ଆମେ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପଚାରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ୟୁରସେଲ୍ଫ, ଆସ୍କ ଆୱାରସେଲ୍ଫ। ଆମ ନିଜକୁ ପଚାରିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଭାରି ମାନେ ଓଜନଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଗୋଟେ, କେତେ ସମୟ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଦେଉଛି। ଆମ ଲାଇଫରେ ଏଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନର ଅଭାବରୁ, ଏ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରାର ଅଭାବରୁ ଆମେ କେତେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ଲଣ୍ଡର୍ସ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ସେ ବ୍ଲଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କୌଣସି ବହି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ପାରିବାନି। ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗେନି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖିକି, ଯେ ଏ ଲୋକଟି ଏମିତିଆ ଭୁଲ କେମିତି କରିଦେଲା? ସେମିତି ସମାନ କଥା ଆମ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ। ଅନ୍ୟ କେହି ଲୋକ ଦେଖିକି କହୁଥିବେ, ଏ ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କେମିତି କରିଦେଲେ? ଆମେ ବି ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ଭୁଲଟି କେମିତି ହେଇଗଲା? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରିଜନ୍? କାରଣ କ'ଣ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ବ୍ଲଣ୍ଡର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା? କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ବାହାରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ତାର ଯନ୍ତ୍ର ମତେ କରିଦେଉଛି। ତ ସେଇ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହବାର ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏଇଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ, ଅନ୍ତର୍ଶ୍ରବଣ, ଅନ୍ତର ଦର୍ଶନର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବାହାରର ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଉତ୍ତର ପାଇବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଭିତରେ ବସିଥିବା ସେ ପରମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନକୁ ନୀରବ କରି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକଲବ୍ୟ ପରି ବସିକି ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଏକଲବ୍ୟ ହବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଧ୍ରୁବଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ଆମେ ଖୁସି, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ଆମକୁ ଖୁସି। ଆମେ ନିଜେ ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଏକଲବ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ପ୍ରପତ୍ତି, ପ୍ରଣବ ଦା, ଉଦାର ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ସେପରି ଯୋଉ ଆଦର୍ଶଟି ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେପରି ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଗୋଟେ ପରମ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ରହିନି? ନା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା, ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆମ ଘରେ ଥିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୁରା ମଥାର ମଣି କରି ବୁଲୁଥିବା? ନା ନାହିଁ, ସେମିତି ହବା। ସେମିତି ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ହେଲେ ହେଇଥିବ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅତି କମନ ଥିଙ୍ଗ। ଆମକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, after this you could reflect on what are the moments in my life when I come the closest to the true surrender. What can I do to make my surrender more true? How will I remind myself to live this more actively? ମୁଁ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଜୀବନର କୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ସରେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଟ୍ରୁ ସରେଣ୍ଡର ମୁଁ ମନେ ପଡୁନି, କିଛି ଉଦାହରଣ ହୁଏତ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଇଥିବି, ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହଉଥିଲା। ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି କଥାଟିକୁ, କହୁଛି କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଅପଭାଇମାନେ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ଟିକେଟ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଭାଇ, ଆମେ ଉଭୟ ଯାଇଥିଲୁ କଟକ। ଗୋଟେ ବାଇକ୍
ରେ ଯାଇଥିଲୁ ବାଇକ୍ ଟି ମୁଁ ଚଲାଉଥିଲି ଭାଇ ପଛରେ ବସିଥିଲେ ଆମେ ଟିକେଟ ଟାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଫେରୁଛୁ ଜଷ୍ଟ ମେନ୍ ରୋଡ କୁ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର 5 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା ଅଛି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରୁ ମାନେ ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ କୁ ଟଚ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରୁ ଜଣେ ତରୁଣ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍ ପାଖାପାଖି 350 cc ର ବାଇକ୍ ଟି ହବ ତାର ସାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଥାଏ ଏବଂ ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ 130 ର ଉପରକୁ ସ୍ପିଡ ଟି ଥିବ ଏବଂ ତାର ପଛପଟେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି 130 ସ୍ପିଡ ରେ ପିଲାଟି ଚଲାଉଛି ଗାଡି ଏବଂ ମୋ ଠାରୁ ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ 100 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହବ ତ ସେ ଗୋଟେ ଆଖି ପିଛୁଳାରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମେନ୍ ରୋଡ କୁ ତ ହଠାତ୍ ଉଠି ପାରିବି ନାହିଁ ମେନ୍ ରୋଡ କୁ ଉଠି କ୍ରସ୍ କରି ଗଲେ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଗ ପଛ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ତ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିପାରିବି ପଛରେ ଯୋଉ ଭାଇ ବସିଥିଲେ ସିଏ ଘଟଣାକୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଇଁକି ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଗାଡି ଉପରେ ବସିଛି ହଠାତ୍ ଗାଡିରୁ ବାହାରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ଶେଷକୁ ଏଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ମତେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଅଯଥା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇକି ମାନେ କଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମାଙ୍କ କଥା ଭାବିକି ଚୁପଚାପ କ୍ୱାଇଟଲି ରହିବି ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବଟି ଆସିଲା ଯେ ମା ଅଛନ୍ତି ଯାହା ହବ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା ହବ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଗାଡିରୁ ଡେଇ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇ କାନ୍ଦି ପକେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କ୍ୱାଇଟଲି ବସିଲି ଚୁପଚାପ ସେ ଗାଡି ଉପରେ ଚୁପଚାପ ବସିଲି ମତେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଏ କଥାଟି ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଏ କଥାଟି ସମ୍ଭବ କିପରି ହେଲା ମୁଁ ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଏମିତି କେମିତି ଡିସିସନ ନେଇପାରିଲି କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ନଜର ଦେଇଛି ଯେ 130 ସ୍ପିଡରେ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ପିଲା ସେ ଖୁବ କମ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପହଞ୍ଚିବ ଯଦି ସେ ମୋ ଦେହରେ ଆସି ବାଡେଇଲା ପଛରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ବସିଛି ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ଯୋଉ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗାଡି ଜୋରରେ ପଡି ନ ଯାଉ ଯେପରିକି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବି କିଛି କ୍ଷତି ହବ ମୋର ବି କିଛି ନ ହଉ ଗାଡିର ବି କିଛି ନ ହଉ ଏବଂ ସେ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବି କିଛି ନ ହଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ବି ଉଠିଛି କ୍ୱାଇଟଲି କିଛି ଡର ଭୟ ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ମୋ ଗାଡି ଉପରେ ବସିଛି ତ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରୁ 4 ଭାଗରୁ ଆଗେ ସମୟ ଭିତରେ ପିଲାଟି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୋତେ ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଏତେ ସବୁ ଥଟ୍ ଏତେ ସବୁ ଫିଲିଂ ମୋ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିବା ସମ୍ଭବ ତ ପିଲାଟି ଆସିଲା ଆସିକି ମୋର ମାନେ ଆଗ ଚକାରେ ଗାଡିଟାକୁ ପିଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଡିଟା ସାଇଡ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଧୀରେ କିରି ପଡିଗଲି ସିଏ ନିଜେ କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଲା ହଠାତ୍ ଗାଡି ବାଲାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସମାନ ସ୍ପିଡରେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ବୟସ୍କ ଭାଇ ଜଣକ ବସିଥିଲେ ପଛରେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ସେ ପଛପଟକୁ ଅନେଇକି ହାତ ଯୋଡିକି ଯେମିତି ମତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଭାବ ନାହିଁ ସରି କହିଲା ଭଳିଆ ହାତ ଯୋଡିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପିଲାଟି ପଳେଇଲା କୁଆଡେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ହୁଏତ ସେ ସ୍ଲୋ କରିଥିବ ନ କରିଥିବ ଏଠି ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏତ କାଳେ କିଏ ତାକୁ ବାଡାବାଡି କରିବେ କଣ କରିବେ ଭୟରେ ଗାଡିକୁ ସ୍ଲୋ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କନଭିନ୍ସ ହେଲି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି ଭାଇ ଜଣକ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଗକୁ ପଳେଇଥିଲେ ସିଏ ଫେରି ଆସିଲେ ଆମେ ଉଭୟ ଦେଖିଲୁ ଗାଡି ଫାଟିରେ କଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି ମୋ ଦେହରେ ତ କିଛି ବାଜିନି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗାଡିର ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଫୁଟ ରେଷ୍ଟଟା ଥାଏ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଯେ ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ସରେଣ୍ଡରକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛି କରିବ ତ ତାଙ୍କର ହାତରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଦେଇକି ଚୁପଚାପ ବସିଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ହେଇନି ଉଦାହରଣ ତାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲେ ଯେ ଟ୍ରେନ ଓଲଟୁଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ କୃପାମୟ ହସ୍ତଟି ଟ୍ରେନକୁ ପୁଣି ଆଣିକି ଟ୍ରାକରେ ରଖିଦଉଛି ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମିରାକିଲ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ କ୍ଲୋଜଲି ଅବଜର୍ଭ କଲେ କଥାଟି ବୁଝିପାରିବେ ତ ସେ କଥାଟି ସହଜରେ ବାହାର କନସିୟସନେସ୍ ରହିଲେ ମନେ ପଡେନି ଯେହେତୁ
ଆମକୁ ଲେଖିକା ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରର ସେ ସ୍ତରରେ ରହିକି ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଯେ କେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଟୁ ସରେଣ୍ଡର, ଟ୍ରୁ ସରେଣ୍ଡର, କେତେବେଳେ ମୋର ଚେତନାଟି ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେତେବେଳେ ମୋର ଇଗୋ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କିଛି ନଥିଲା, ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କେତେବେଳେ ଆମ ଲାଇଫରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଏଇ କଥାଟିକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେତେ ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଫିଲ୍ କରିବା, ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ବି ତାର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଫିଲ୍ କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗର କଥା ଭାବୁଛେ, ଯଦି ସେ ସାଙ୍ଗଟିକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛେ, ସତେ ସୁତା ଭାବରେ ଆମ ହୃଦୟ ଖୁସି ହେଇଯାଉନି? ଅତି ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁର କଥା ଭାବିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ, କାରଣ ତା ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିଦେଇ ପାରୁଛୁ। ସେମିତି ଟ୍ରୁ ସରେଣ୍ଡରର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କଥା ଆମେ ସ୍ମରଣ କଲେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି ପଡ଼ିବନି? ପଡ଼ିବ। ତାର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଆମେ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ କେବଳ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ, ଯେ କେବଳ ଆମକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ବିସ୍ତାର ବି ସିଏ କରିବ, ସିଏ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ ଆମ ଲାଇଫରେ। ତାପରେ ସେଇ ସରେଣ୍ଡର ଅନକନସିୟସ୍ ସରେଣ୍ଡର ଥିଲା, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନକନସିୟସ୍ ସରେଣ୍ଡରକୁ ଏବେ ଆମକୁ କନସିୟସ୍ ସରେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଅନ୍ତରକୁ, ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ଟୁ ମେକ୍ ମାଇ ସରେଣ୍ଡର ମୋର୍ ଟ୍ରୁ? ହାଉ ୱିଲ୍ ଆଇ ରିମାଇଣ୍ଡ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦିସ୍ ମୋର୍ ଆକ୍ଟିଭଲି? କେମିତି ମୋର ସେ ସମର୍ପଣକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବାସ୍ତବ କରେଇବି? କେମିତି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବି ଯେ ମୋତେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସମର୍ପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ତମାମ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି। ମୋର ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଅହଙ୍କାରୀ ଭାବେ ବେଶୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ବାସ୍ତବରେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ମୋତେ ସମର୍ପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିରନ୍ତର ରହିବାର ଅଛି। ଏଇ କଥାଟିକୁ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ନିଜକୁ ସ୍ମରଣ କରେଇବି, କେମିତି ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେବି? ରିମାଇଣ୍ଡରର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କେହି ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ମାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଲେଖିକି ରଖି ରିମାଇଣ୍ଡର ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ନିଜକୁ କେମିତି ମୁଁ ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେବି। ଡାଏରୀ ଲେଖିବି, କିଛି ଗୋଟାଏ ଟୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ମୋର ଡେସ୍କରେ କାଚ ତଳେ କିଛି ମାଙ୍କର ବାଣୀ, ମୋର ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ବାଣୀ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ପାଖରେ କିଛି ମାଙ୍କର ବାଣୀ, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ମୋର କି ଚେନ୍ରେ କିଛି ଲେଖିକି ରଖିବି, ମୋର ମୋବାଇଲର ପଛପଟେ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ଲେଖିକି ରଖିବି, କିଛି ଗୋଟାଏ ୱାଲପେପରରେ ଲେଖିକି ରଖିବି। କେମିତି ମୁଁ ନିଜକୁ ସେଇ ସମର୍ପଣର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରେଇ ପାରିବି, ସେଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟୁଲ ବ୍ୟବହାର ହବ। ଆମେ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅନ୍ତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇକି ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଯେ କେମିତି ରିମାଇଣ୍ଡର ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେବି। ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଯାହା କିଛି ରହିଗଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ହିଁ ରହିଛି, କେବଳ ଆମେ ତାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଢିବା। ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବାର ସହିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାକି 10 ମିନିଟ୍ ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ନିଜର ଅନମିଟ୍ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ। ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ଉପାୟ ଅଛି? ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ଭିତରକୁ, ଏକାଗ୍ରତା ହେଲେ ତ ଭିତରକୁ ଯିବ, ସେଟା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି? ଆଉ କ'ଣ ସର୍ଟ ରାସ୍ତା? ସେତିକ ତ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରା କରି ହଉନି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି?
हाँ भाई बंदे मातरम प्रणाम ठीक क्षमा चाहूँगी भाई आप टिके आउ थे क्वेश्चन टिके पुनरावृत्ति करते अंतर को यात्रा कर सारे तो भितर गले तो ये कर एकाग्रता आसपर कि कम आरंभ कर अंतर यात्रा मूल कथा से तो हो पाने अंतर यात्रा आउ कौन सुविधा उपाय अच्छी नहीं यहाँ तो अंतर अंतर को यात्रा करने अंतरात्मा सहित संपर्कित हवा गोटे आम मान हरइबार जो शर्त स्टेट को तो निश्चित आम जा निश्चित जावाक पड़ो किंतु उपाय कौन अच्छी उपायटा भिन्न भिन्न हो पाए गोटे स्टेट ऑफ गोटे इनर स्टेट को जावाई आम गोटे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करमती भीतर भीतर प्रवेश करवा सहित माँ के प्रति जब आम ओपनिंग रहा ओपनिंग से ओपनिंग भी आमको इनर जर्नी रे हेल्प कर पुणी प्रश्न आसपे जे माँ का ओपनिंग को प्रैक्टिकली कैसे प्रैक्टिस कर माँ तार उपाय कही जे आप माँ पुस्तक जब पाठ करेंगे जहाँ जहाँ सब रही माँ कहले उत्तम अभ्यास माँ लेखा पढ़ा गोटे उत्तम अभ्यास नाम जप जदि आप करेंगे आपको हेल्पफुल हम माँ नाम जप कले ओपनिंग रे सहायता मिल माँ को प्रार्थना कले सिंसियर प्रेयर रेगुलर आम माँ को जनवा सब किसी सुविधा असुविधा और धीरे धीरे से प्रेयर को सिंसियर करने चेष्टा कर प्राथमिक अवस्था व्यक्तिगत असुविधा प्रार्थना कर अलाउड धीरे धीरे प्रार्थना आंतरिक हम मान शेष को केवल भगवान ही भगवान को प्रार्थना कर सिंसियर अवस्था को जीव कि प्राथमिक अवस्था निजप आवश्यक जिन मांगा भी क्षति नुह तो आम गोटे प्रेयर रू आरंभ कर माँ को स्मरण कर माँ को चिंतार समय बिते पार माँ को स्मरण करवा माँ के लिए गुड एवं स्पेंडिंग टाइम इन द थॉट ऑफ द मदर माँ कथा भाभी भाभी समय बटेगा मैंने कौन मुझे शोला बेले भावी माँ कोल शोची खाइला बेले भावी माँ सहित खाऊँ गाधला बेले भावी माँ मत गाधे दौरान कथा बेले भावी माँ सहित ही कथा हूँ कौन सांग सहित नुहे मुझे चलुची भावी माँ मो सहित चलुँच मुझे पीऊँ माँ मो सहित पा पीऊँ तामाने आई एम स्पेंडिंग टाइम इन द थॉट ऑफ द मदर एटा को माँ कहले वेरी गुड एटा बहुत चमत्कार उपाय ओपनिंग आम ये देखो गोटे गोटे उपाय आम अवलंबन कर जो उपाय अवलंबन कले आम माँ के प्रति उन्मुक्त हवा और प्रभु लिखिं जे माँ के प्रति उन्मुक्त हेले ऊर्ध्वर शक्ति अवतरण कर आमको माँ का उपस्थित को अनुभव करने चेष्टा करें आम मान ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया आरंभ तो आटलिस्ट जब इनर जर्नी आम डिफिकल्ट होमें निजी ओपन करने चेष्टा करवा ओपनिंग उपाय जहाँ जहाँ सब माँ कहले माँ पुस्तक पढ़ा प्रार्थना करवा नाम जप करवा माँ को स्मरण करवा माँ सहित कन्वर्सेशन करवा यही सब अभ्यास आमको निश्चित भाव में ओपनिंग गोटे स्तर को नहीं ओपनिंग रु आम मैंने इनर बीइंग को फील करें इनर बीइंग को फील कले छोट छोट आम लाइफ डिफरेंट टर्न हम आमको किसी ना किसी तो अभ्यास कर जहाँ ओपनिंग आम चेष्टा करवा अधिकांश समय यहीपरी भाव निजर समय को अतिबाहित करवा कुछ प्रश्न अच्छी रखिपर आ कम समय अच्छे 4 मिनिट अच्छे भाई कहला परे मो पूज्य एमपी पंडित गोटे पानी मन पड़ू सी वाज सी माँ सहित आम केमी
ସେ କେମିତି କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ସି ୱାଜ୍ ସି melting in a drop of that humility, melting in a drop of that humility. I have laid myself as a slave of her love, with no other aim in my life except to serve her and those who love her. When I do not physically work of her, I think of her. When I do not physically work of her, I think of her. When I don't think of her, I speak of her. I feel her and am lost in her. अति चमत्कार और हृदय स्पर्श लगुला। प्रति मुहूर्त माँ सहित यही कनेक्शन भितर जड़े आपे आपे सरेंडर हो पारबनी कि भाई जदि प्रति मुहूर्त आम माँ सहित कनेक्ट होकर रोचे ये गोटे सरेंडर अवस्था नुह कि एग्जैक्टली एटा तो आमे आमे बहुत प्राथमिक अवस्था रे सेटा नुह माने कोन आपण प्रथम माँ को फील करी धीरे धीरे आपण माँ के भीतर हजी दिए तापने आप निजी को फील करेंगे। प्राथमिक अवस्था आम निजी को फील कर माँ को फील कर आमको लगे वी आर लिविंग विथ द मदर सेटा भी सरेंडर एटा होची सरेंडर प्राथमिक अवस्था। किंतु सरेंडर कंप्लीट हो माने यू आर नॉट फीलिंग योरसेल्फ एज ए डिफरेंट एक्जिस्टेंस आपण अच्छी बोली आप फील करेंगे। माँ चमत्कार भाव में ध्यान दर्शन लिखिं जे मु हे गली तू हे गलु मु देयर इज नो माने डिफरेंस इन बिटवीन अस। तो एई जो कथा कि मां कर सहित सब बेले बंचिबा इट इज आल्सो वेरी पावरफुल सिद्धि एटा भी छोटा कथा नहीं किंतु ऑब्वियसली दिव्य जन एथिरे भी सैटिस्फाइड दिव्य जन कहउछन्ती जे शेष को अवस्था एई कथा दिन आरंभ हो जतबे आमे मां के सहित सब बेले रहियाबा अभ्यास करबा धीरे धीरे आमर निजुत्व किसी रही जमी चुंबक सहित लुहा रही 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 लुहाटी तार निजुत्व हरईदेव समुद्र भितर लुणटी पशिगले लुह तार निजुत्व हरईदेव माँ सहित जीवन बंची 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 से को केवल माँ ही थे मु नी केवल से ही थे मोर निजर ना मोर निजर चिंता भावना निजर किसी नथिबो सब किसी तार ही दैट इज द स्टेट ऑफ consciousness which is our aim and objective। राधांकर अवस्था को जीवा होची हम जीवन लक्ष्य आदर्श अवश्य प्राथमिक अवस्था रे हमको ध्रुव प्रहलाद आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी अवस्था रे रहियार आवश्यकता पड़ी पारे। प्राथमिक अवस्था रे मो माँ को बंधु बेली भाभी पारे सखा बेली भाभी पारे माँ बेली भाभी पारे गुरु बेली भाभी पारे पथ प्रदर्शक बेली भाविकी सहित जीवन बंची पारे। किंतु यही भली माँ सहित जीवन बंची 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 बंचु केतबेले मु ही नथिबी केवल से ही थे से अवस्था को जीवार आमर अच्छी जदि एपिफेनिस जो एक्सपीरियंस से स्तरटी हूँ आम मानकर अभ्यास विषय वस्तु यदि से कथा आम विश्वास विश्वास सहित भरसार सहित अभ्यास कले शेष को आम आम परम लक्ष्य को पाई आम आम नथिबा आम कुआड़े चली जाइथिबा संसार केवल आम जीवन में केवल से ही थी ये अवस्था को जीवाई आम प्रचेषा करूँ माँ को से प्रार्थना करवा जे माँ मुझे रहा चाहूँ मोर कौन आवश्यक केवल तू ही ओनली दी भाई प्रणाम। एटा तो सन्यासी अवस्था हो ना सहित मिसी जा हाँ ये अन्य कौन दिव्यता सहित मिसी जा माँ सहित मिसी जा डिफरेंट कारण यहाँ तो स्वतंत्रता माँ जुगर माँ तो सन्यासी चाहूना माँ सहित मिसी जा माने आम माँ इरफानतर पक्षे माँ इंटेग्राल इन्स्ट्रुमेंट परिणत हो मुक्त हजिज माने मोर निजर किसी एम एंड ऑब्जेक्टिव रहिबो नाही
ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯିବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବ ମାନେ କଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଜିଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ହଜିଯିବା ମାନେ ମାଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବା। ସେ ଜାଗାରେ ମା ଆମକୁ ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରୁ ସରେଣ୍ଡର। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ଏଇ ଲଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜିଗଲେ କୁଆଡେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଆମେ ହଜିଯିବାନି, ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସମ୍ପାଦିତ କରୁଥିବା ଆମେ ମାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବା। ସିଏ ହେଇଯିବ ଯନ୍ତ୍ର, ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏଇଟା ମା ପ୍ରେୟାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ଆମେ ମାନେ ପୃଥିବୀ ରହିଛୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ସଂକଳ୍ପ, ଏକମାତ୍ର କରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କୃପା କର ଯେପରି ଏହା ହିଁ ହୋଇଉଠୁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସକଳ କର୍ମ ଯେପରି ଏକ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ। ତାମାନେ ଆମେ ଆଉ ଆମର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ରହିବନି। ମାନେ କଣ ମୋର ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାମନା ବାସନା ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରୁଥିବି ସିଏ ମତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରି କରୁଥିବି। ତ ବାହାର ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାତ୍ମତା ହେଇଯିବାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଭାଇ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫ ଡାଇନାମିକ ଫୋର୍ସ ଯୋଉଟା ତାର ମାନେ ହାଉ ଟୁ ନୋ ଇଟ୍, ମାନେ ସେ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ ଆସିବ ନା in true surrender. It is self dynamic force. How can one act in this situation? ହଁ ବା, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଟି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆପଣ କଣ କହିବେ। ହଁ କହୁଛି ଯେ ମାନେ ଧର ମୁଁ ସମର୍ପଣ କଲି, ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ସେ ସବୁର ଯୋଉ ଇଙ୍ଗିତ ମିଳିବ ମା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ସେଟା କରିବି। ସେଟା ଟ୍ରୁ, ଧର ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲି ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ମା ସେଟା କରେଇଲେ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ମା କେମିତି କଲେ। ସେ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ ଆସିପାରିବ କି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ? ହଁ ଆସିବ, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଆସିବ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ମାନେ ଚମତ୍କାର ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବେ। ସିଏ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସୁଥିବ, କିଛି ତାଙ୍କର କାମ ନଥିଲା, ସେ କେବଳ କମାଣ୍ଡକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କମାଣ୍ଡ ଆସିଲା ସର ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁବେ, କମାଣ୍ଡ ଆସିଲା ଲଙ୍କାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ, କମାଣ୍ଡ ଆସିଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ ଟେକିକି, କମାଣ୍ଡ ଆସିଲା ସେ କଣ ନାହିଁ କଣ କରି ପକଉଥିଲେ। କମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସୁଥିଲେ। এটা ট্রু ସରେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଯେ ତୁମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ ମିଳିବ, ଅଭ୍ରାନ୍ତ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ହିଁ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବା ଏଇଟା ଠିକ ମାନେ କଣ ଠିକ ନା ଭୁଲ। କାରଣ ଟ୍ରୁ ସରେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନଲେଜ ଆସେ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆସେ। ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଅଜଣା ବୋଲି କିଛି ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ କେହି ଠକି ବି ପାରିବେନି। ଯେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରାବଣ ରାମଙ୍କ ରୂପରେ ଯାଇକି ଅର୍ଡର ଦେଇକି ସଫଳ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଟ୍ରୁ ସରେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ରାମର ରୂପରେ ଯିଏ ବି ଯିବ ସେ ଚିହ୍ନିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଟ୍ରୁ ସରେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତି କିଛି ନଥିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ବି ଭ୍ରାନ୍ତି ନଥିବ। ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା, ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟେଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି କଣ ଏଇ ଉଚ୍ଚତମ କଥାଟିକୁ ଯୋଉ ଉଦାହରଣଟି ମୁଁ ଦଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦଉଛି। ଯେମିତି ବାଘକୁ ଆପଣ କହିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ଯେ ମାଂସ ଖାଇବ କି ଘାସ ଖାଇବ, ସେ ତା ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ହେଇଯାଇଛି ସେ ମାଂସ ଖାଇବ ଘାସ ଖାଇବନି। ହରିଣକୁ ଆପଣ ଦିଟା ଥୋଇକି ତଳେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ନନ୍ ଭେଜ ଏଇଟା ଭେଜ, ତୁ ହଉଛି ଭେଜିଟେରିଆନ ତୁ ଭେଜ ଖା, ନା, ତା ଭିତରେ ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟ ଅଛି। ସେ ଭେଜିଟେରିଆନ ବୋଲି ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ଦିଆକି ଭେଜିଟେରିଆନ ଖାଦ୍ୟକୁ ହିଁ ଖାଇବ। ଆଉ ବାଘ ବି ସେମିତି ତା ଭିତରେ ସେ ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି।
ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଘାସ ଖାଇପାରିବେନି। ତା ଆଗରେ ଘାସ ଏବଂ ମାଂସ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମାଂସକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଖାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଲେଖିକି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଲେଖିବା ଭେଜିଟେରିଆନ ଫୁଡ କି ନନଭେଜ ଫୁଡ ଲେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଖାଇଦବ। ସେମିତି ଯିଏ ଟ୍ରୁ ସରେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଯିବ ତାକୁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ କହିବାକୁ ପଡିବନି। ସିଏ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଥିବ। ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ ତାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିବି ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥିବ ଯେ ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କି ନାହିଁ, ମା ମତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସେ କମାଣ୍ଡକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, କମାଣ୍ଡ ମିଳିଲେ କାମ କରିବ। ହନୁମାନ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କମାଣ୍ଡ ମିଳିଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଗରୁଡ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କମାଣ୍ଡ ମିଳିଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମତେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବେ। ଟ୍ରୁ ସରେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହବ ଆମ ଭିତରେ। ଆମେ ମା ଆମକୁ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା, ସେଇଆ ହିଁ କରିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆସିବ ନାହିଁ ମାନେ ଆସିପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିବା। ତ ଏ କଥାଟି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସ୍କସନ, ଆମେ ବେଶୀ ମେଣ୍ଟାଲାଇଜ ଏ କଥା। Let's prepare for the true surrender, and there only we can experience how ये जो अभ्रांत इंगित तुमसे चाली वाला कौन तो खाली क्वेश्चन टा देखे थी इंग्लिश रो। हाँ भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। आज तो समय ही जाइए, आम पुणी आसंता काली रखा। जहाँ प्रश्न आसो टिपी रखी आसना पचार माँ पाखे आज कार्यक्रम को समर्पण करवा कृतज्ञतार सहित। भाई को समस्त तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। पुणी थे कार्यक्रम सुंदर भाव चालू रहूँ से माँ प्रभु पाखे प्रार्थना। श्री अरविंद मीरा प्रकाशम कुर्मे चित मनोजीवनम तव शक्तिश्च प्रेमिश्च ज्योतिर्विधायं सर्वभूते परानित्यं पश्यमीनं विधेयम्। ॐ श्री माता शरणं मम। ॐ श्री अरविंद शरणं मम।